ఛార్జింగ్ టక్కమని పోతుంది ఒక్కొక్కసారి స్కైప్. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. దివ్య ప్రీతముడు అవతార పురుషుడైన మెహర్ ప్రభు ఇచ్చిన ఈ అద్భుత అవకాశంలో ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా చేసుకుంటున్న ఈ ఆన్లైన్ స్కైప్ లో ప్రభు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి ముందుగా మనందరి తరపున కృతజ్ఞత వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రార్థనా గీతాన్ని అరుణ రవీందర్ గారు పాడతారు. ప్రేయర్ ఉన్నట్టుంది కదా ఫస్ట్. అవతార్ మెహర్ ప్రేయర్స్ అరుణ గారు చేస్తారు. నమో మెహర్ బాబా సత్యవతి గారు చేస్తారు. సర్వశక్తిమయ వాణి చేజర్ల గారు. జై బాబా అండి. అరుణ గారు స్టార్ట్ చేయండి ప్రేయర్స్. మెహర్ బాబా కీ జై. ఓ Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternal benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazda, and God the Beloved. You are named Ijat, the only one worthy of worship. Avatar Meher Baba ki jai. Om Parabrahma Paramatma, Ya Yazdan, La Ilah, Illallah, O God, Father in heaven. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent, for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Avatar Meher Baba ki jai. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to beloved Papa's Daman till the very end.
అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ప్రియతమ మెహర్ ప్రభు కి జై. ధన్యవాదాలు మెహర్ ప్రీతమ. అందరికి జై బాబా. మెహర్ డియర్ గారు మీకు జై బాబా. జై బాబా అండి. ప్రభు ఇచ్చిన ప్రార్థనలని అంటే ఆయనే ఇచ్చి ఆయనే అందులో పాల్గొని అద్భుత శక్తిని ఇచ్చాను అన్నారు మెహర్ ప్రభు ఈ ప్రార్థనలో. అంతటి అద్భుత ప్రార్థనలు అందించిన ప్రభువుకి కృతజ్ఞతగా తిరిగి ప్రార్థనా రూపంలోనే ఆయనకు విన్నవించుకున్నందుకు ఆ జై మెహర్ బాబా. మీకు కూడా జై బాబా అరుణ రవీంద్ర గారు. మరి తర్వాత కార్యక్రమం నమో మెహర్ బాబా ప్రార్థనా గీతాన్ని సత్యవతి గారు పాడవలసిన కోరుతున్నాము. సర్వశక్తిమయ భగవాన్ సిహెచ్ వాణి గారు రెడీగా ఉండాలి. జై బాబా అండి. अवतार मेहर बाबा की जय. जय मेहर बाबा. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. अपार दिव्य कृपा सागर. अपार दिव्य कृपा सागर. सकल चराचर जगदोद्धार. सकल चराचर जगदोद्धार. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. जोहारुलिवे श्री मेहरु बाबा. जोहारुलिवे श्री मेहरु बाबा. महिनी जनिंచిన మానవ రూప. महिनी जनिंచిన మానవ రూప. ఇహ పరానంద జీవనమీవ భవమయ భంజన పరమ పావన. భవభయ భంజన పరమ పావన. నమో మెహరు బాబా अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. అజ్ఞానాంతతనంతము చేసి అజ్ఞానాంతతనంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి. దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి హరిషడ్వర్గములంతరింపగా. హరిషడ్వర్గములంతరింపగా అవ్యయ మోక్షం అనుగ్రహింపుము. नमो मेहरु बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहरु बाबा अवतार नमो देव देवा. जय मेहर बाबा जय. 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 अवतार मेहर बाबा की जय. जय मेहर बाबा. జై బాబా నాన్న. చాలా చక్కగా ఇందులో పదాలు చాలా కష్టంగా ఉంటాయి, అయినా కూడా చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడ తప్పులు లేకుండా చక్కగా పాడి వినిపించినందుకు మెహర్ ప్రభు ఆశీస్సులు అండ్ చాలా సంతోషించుంటారు. నీ చిన్నారి ఆ స్వరంలో అంత స్పష్టంగా అంత శ్రద్ధగా నువ్వు పాడినందుకు జై మెహర్ బాబా. సురేష్ గ్రూపులో చిన్నపిల్లలకి స్లాట్ పెట్టేవాడండి తను. చక్కగా పిల్లలు పాల్గొనేవారు. ఇప్పుడు ఎందుకో అది ఆ కార్యక్రమం ఆగిపోయింది. మళ్ళీ మొదలు పెడితే బాగుంటుందేమో అనిపించింది తను ఇలా నమో మెహర్ బాబా పాడితే. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలతో పాడుతుంటే ప్రభువు కూడా చిన్నపిల్లలు అంటే ఇష్టం కనుక ఆ ప్రయత్నం మన అందరం చేద్దాం, మన ఇళ్లలో కనుక చిన్నపిల్లలు ఉంటాయి. జై మెహర్ బాబా. మరి సంకీర్తనలో ముందుగా సర్వశక్తిమయ భగవాను వాణి చేజిత గారు పాడతారు. తర్వాత సీత రెడీగా ఉండాలి. జై బాబా అండి. వాణి గారు. జై బాబా రజనీ గారు. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అందరికీ జై బాబా. सर्वशक्तिमय भगवान मेहरबा.
సర్వలోకేశావతా మెహబా సర్వాత్మాలకివే పరమాత్మా సర్వహృదయజ్ఞుడివే ఆధ్యాత్మా సర్వశక్తిమయ భగవాన్ మెహర్బా సర్వలోకేశావతా మెహర్బా సర్వాత్మాలకివే పరమాత్మా సర్వహృదయజ్ఞుడివే ఆధ్యాత్మా రాముడ నీవే కృష్ణుడవీవే మొహమ్మదు నీవే క్రీస్తు ప్రభో రాముడ నీవే కృష్ణుడ నీవే మొహమ్మదు నీవే క్రీస్తు ప్రభో దివ్య ప్రేమ స్వరూప మెహర్బా దివ్య ప్రేమావతారా మెహర్బా దివ్య జ్ఞానానంద ప్రేమ సాగర దివ్య ప్రేమానుభూతి ప్రదాయక సర్వశక్తిమయ భగవాన్ మెహర్బా సర్వలోకేశావతార్ మెహర్బా సర్వ ఆత్మాలకివే పరమాత్మా సర్వహృదయజ్ఞుడివే ఆధ్యాత్మా సత్యము నీవే నిత్యుడవీవే సకలాధారుడ నీవేరా సత్యము నీవే నిత్యుడవీవే సకలాధారుడ నీవేరా పంచ సద్గురువులే నిన్ను పిలువగా పరమ ప్రేమ ప్రసాదంబునీయగా ఆత్మ జాగృతిని అందరును పొందగా అవతరించితివి అల్లా మెహర్బా సర్వశక్తిమయ భగవాన్ మెహర్బా సర్వలోకేశావతార్ మెహర్బా సర్వ ఆత్మాలకివే పరమాత్మా సర్వహృదయజ్ఞునివే ఆధ్యాత్మా సర్వశక్తిమయ భగవాన్ మెహర్బా సర్వలోకేశావతార్ మెహర్బా సర్వ ఆత్మాలకివే పరమాత్మా సర్వహృదయజ్ఞుడివే ఆధ్యాత్మా అవతార్ మెహర్ బాబా की జై జై బాబా రజని గారు థ్యాంక్ యూ బాబా జై బాబా అండి జయజలవాణి గారు. ఎంత చక్కటి సంకీర్తన అంటే ఆ ప్రభు యొక్క స్థాయిని తెలుపుతుంది. చాలా అద్భుతమైన సంకీర్తన. ఇంత సర్వశక్తిమంతుడు మనం కొలిచే ఈ మెహర్ ప్రభు అనే ఒక అద్భుత సంకీర్తనని రాసిన వారికి అంతలా చక్కగా పాడిన మీకు కూడా జై మెహర్ బాబా. మనం సంకీర్తనలోకి వెళ్దామండి. సంకీర్తనలో ముందుగా అంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం చిన్న చిన్న విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. అంటే ప్రభువుని దర్శించడానికి అందరం కూడా ఈ అమర్తిథిలో పాల్గొనడానికి ఈ అమరతిథి యొక్క ప్రాశస్యత అంటే ఆ మెహరాబాదు స్థలం, అక్కడ బాబా చేసిన కార్యక్రమాలు, అండ్ మనం ఎందుకు వెళుతున్నాం మెహరాబాదు, ఈ విషయాలన్నీ అక్కడక్కడ సింగిల్ లైన్ లో మనం తెలుసుకుంటూ సంకీర్తన చేసుకుందామండి. ముందుగా మొదటి సంకీర్తన సీత గారు చేస్తారు, తర్వాత దినేష్ రెడీగా ఉండాలి. జై బాబా. జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఎంత మోహనాకృతియో కను విందు చేసనే, ఎంత మోహనాకృతియో కను విందు చేసనే, వింత వింత కాంతులతో ఎదలు దోచెనే, ఏదో హాయి నొసగెనే. ఎంత మోహనాకృతియో కను విందు చేసనే, ఆకృతిలో మానవుడై అవతరించినాడట, సుకృతమున మనకిప్పుడు చేరదీసినాడట, సురలైనా పొందని భాగ్యం కలుగజేసినాడట, మోహనమగు రూపము దాల్చి తపన రేపినాడట, కమ్మని ఆ చిరునగవులతో మేల్కొల్పగా అరుదెంచాడట, కమ్మని ఆ చిరునగవులతో మేల్కొల్పగా అరుదెంచాడట, ఎంత మోహనాకృతియో కను విందు చేసెనే. గుండెలోకి గురి చూసి
కుశలమడుగు కన్నులట అండగా నేనున్నానంటూ అభయమిచ్చు ఆప్తులట మనసు నెరిగి హితవును చెప్పే మహిమాన్విత చూపులట మమకారం మాయం చేసే చల్లని విరితావులట శరములవి ప్రభువరములవి మన పాలిట కల్పతరువులవి శరములవి ప్రభువరములవి మన పాలిట కల్పతరువులవి ఎంత మోహనాకృతియో కను విందు చేసనే ప్రేమంటే తానేయని చాటి చెప్పు నగవులట ప్రేమించుట బాధయని నిజము చెప్పు సూక్తులట ప్రేమికులకు ప్రియతముడసగే పసందైన కాన్కలట పొందాలనుకుంటే చాలు విందు చేయు వన్నెలట తుంటరివి అసలంటనివి మన ఇంటను ఉంటే పంటలవి తుంటరివి అసలంటనివి మన ఇంటను ఉంటే పంటలవి ఎంత మోహనాకృతియో కను విందు చేసెనే అందమే ఆనందమని రుజువు చేయు రూపమట ఆనందమే ప్రేమయని గురుతు చేయు వదనమట సాహిత్యపు ఔన్నత్యముకే సొబగు తెచ్చినాయట మెహర్ శ్రీ సాహిత్యములో వెళ్ళి విరిసినాయట ఆర్జుడట అవతారుడట సరిసాటిక ఎవ్వరు లేరట ఆర్జుడట అవతారుడట సరిసాటిక ఎవ్వరు లేరట ఎంత మోహనాకృతియో కను విందు చేసెనే ఎంత మోహనాకృతియో కను విందు చేసెనే వింత వింత కాంతులతో ఎదలు దోచినేదో హాయి నొసగినేదో హాయి నొసగినేదో హాయి నొసగినే అవతార్ మెహర్ బాబా की जय जय बाबा रजनी जय बाबा అందరికి జై జై బాబా అండి. సీత ఫస్ట్ సంకీర్తనే హాయి నోసగని అంటూ చాలా అద్భుత సంకీర్తన, అంత చక్కగా పాడినందుకు జై మెహర్ బాబా. నెక్స్ట్ సంకీర్తనకి దినేష్. జై బాబా సీత. నెక్స్ట్ సంకీర్తన దినేష్ రెడీగా ఉండాలి. మనం ఒక చిన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందామండి. చాలా సాధారణంగా అందరూ అంటారు, ఆ భౌతిక దేహం నిర్యాణం అయిపోయాక, త్యాగం అయిపోయాక ఇంకా బాబా మనకేం సహాయం చేస్తారు అని అంటూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళందరికీ మనం ఏం చెప్పాలంటే, ప్రభువు సంతోషాన్ని మనం కోరాలి కనుక మనం ఏం పని చేసినా నేను చేసిన పనిని బాబా సంతోష పెడుతోందా లేదా అనే ఒక విషయం మీద మనం దృష్టి పెట్టాలట. అదే స్మరణ అంటారు. అంటే అదే ఆయనకి విధేయత చూపించినట్లు. అంటే మనం ఏం చేసినా కూడా, కాబట్టి బాబాతో ఆంతరిక సంబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి మన ప్రతి మాట ప్రతి పని కూడా బాబాని ఎలా సంతోష పెడుతున్నామో అనే దాని మీదే మన దృష్టి ఉంటే కనుక అదే విశ్వాసం, అదే నడిపిస్తుంది మన జీవితాన్ని. కాబట్టి ఆయన భౌతిక త్యాగం చేసినా కూడా అందరి హృదయాల్లో నెలకొని ఉన్నానని బాబా చెప్పినప్పుడు ఆ హృదయంలో ఉన్న బాబాన్ని సంతోష పెట్టాలి అంటే ఈ రకమైన ప్రయత్నం మనం చేసే ప్రతి మాట. అందుకే పశ్చాత్తాప ప్రార్థన ప్రభు ఇచ్చారు కనుక అలా చేయడం కూడా ఆయనకి విధేయత చూపించడమే అంటారు, విరిచి కూడా. కాబట్టి ఆయన ఇచ్చగా ఏదొచ్చినా కూడా లైఫ్ లో సంతోషంగా అది స్వీకరించగలిగితే కనుక మనం ఆయనకి విధేయత చూపించినట్లేని ఇరిచి చెప్పారు. ఈ అద్భుత విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం కనుక ఆచరణ చేయడానికి ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. నెక్స్ట్ సంకీర్తన దినేష్ చేస్తాడు. తర్వాత జై బాబా దినేష్. నెక్స్ట్ చేస్తానమ్మా. నెక్స్ట్ చేస్తావా? ఒక్క నిమిషం, నాకు ఇది వెనక్కి పెట్టలేదు, లిస్ట్ పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఎవరికి పెట్టాను? జై బాబా, వెనక్కి పెట్టలేదు. మాలతి ఆంటీకి పెట్టాను. మాలతి గారు మీరు పాడండి. జై బాబా. సాగర్ లక్ష్మి గారు పెట్టారు. జై బాబా అమ్మ. సాగర్ లక్ష్మి గారు మీరు పాడండి. జై బాబా. ఓకే.
అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఇది జై గారి రచన అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. నగవుల చిరునవ్వుల అందాల దైవమా, మానవ మూర్తిగా వచ్చిన ప్రేమ రూపమా, కరుణావతారమా. నగవుల చిరునగవుల అందాల దైవమా, మానవ మూర్తిగా వచ్చిన ప్రేమ రూపమా, కరుణావతారమా. నామము పలుకుట చాలని తెలియచేసిన నామము పలుకుట చాలని తెలియచేసిన, సేవా ధర్మము నేర్పగా వెలసినావయా, సేవా ధర్మము నేర్పగా వెలసినావయా. అనునిత్యము నిన్ను తలచుచు ఉన్న చాలును, అనునిత్యము నిన్ను తలచుచు ఉన్న చాలును. ఇది ఏ పరతత్వలోక ముఖ్య సారము, నగవుల చిరునగవుల అందాల దైవమా, మానవ మూర్తిగా వచ్చిన ప్రేమ రూపమా, కరుణావతారమా. పరిశోధన మమ్ము చేయ నీకు న్యాయమా, పరిశోధన మమ్ము చేయ నీకు న్యాయమా, బలహీనపు ప్రేమ జనుల ఆర్తిని వినుమా, బాధల వలయంబులోన చిక్కినామయా, బాధల వలయంబులోన చిక్కినామయా. పరమాత్మ ఒక్కసారి ప్రార్థన వినుమా, నగవుల చిరునవ్వుల అందాల దైవమా, మానవ మూర్తిగా వచ్చిన ప్రేమ రూపమా, కరుణావతారమా. నవ మార్గము సూచించెడి సులభ దైవమా, నవ మార్గము సూచించెడి సులభ దైవమా, జగతిలోన నిండెడిది నీ ప్రకాశమా, జగతిలోన నిండెడిది నీ ప్రకాశమా. నిరతము నీ కీర్తనలే మాకు గ్రాసమై, నిరతము నీ కీర్తనలే మాకు గ్రాసమై. జీవించగ దీవించుము ప్రేమ తండ్రిగా, నగవుల చిరునగవుల అందాల దైవమా, మానవ మూర్తిగా వచ్చిన ప్రేమ రూపమా, కరుణావతారమా. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. థ్యాంక్ యూ బాబా. అందరికీ జై బాబా అండి. రజనీ గారికి ముఖ్యంగా జై బాబా, అవకాశం ఇచ్చినందుకు. జై బాబా మాలతి గారు. జై బాబా. జై బాబా అండి. జై బాబా. ప్రభువుని తలుచుకునే భాగ్యం ప్రసాదించినందుకు ఆయనకి మనం ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. జై మెహర్ బాబా. మనం తెలుసుకుంటున్నాం కదా, బాబా భౌతిక దేహం అనంతరం బాబాతో ఆంతరిక సంబంధం ఎలా కుదురుతుంది అంటే, బాబా ఉన్నప్పుడు చెప్పారట, అన్నిటికన్నా కూడా ఆయన ఇచ్చిన అన్ని ఆదేశాల కన్నా కూడా బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే విధేయతకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి తన వద్ద ఉన్న వారితో బాబా భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు అనేవాట, విధేయత చూపించండి చాలు, నా ఆదేశాలు పాటించాలంటే విధేయత చూపించండి. అంటే ఆ విధేయత చూపించడం వల్ల ఏమవుతుంది, ప్రభు సంతోషాన్ని కోరి ఆయన చెప్పినట్లుగా అంటే ప్రతిదీ యాక్సెప్ట్ చేస్తే కనుక
మనం ఆయనతో ఆంతరిక సంబంధం ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఈ రీచ్ చెప్తున్నాడు. అంటే ప్రత్యేకంగా ఏ ఆదేశాలు పాటించక్కర్లేదండి. మన జీవితంలో మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా అది యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తే అది ప్రభువుకి ఆనందదాయకం. దీనివల్ల ఏమవుతుంటే ఇవి ఏ కర్మలు జరగకుండా మళ్ళీ జన్మకి పునాది అవ్వకుండా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ప్రభు ఇచ్చను మనం అంగీకరించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మరి నెక్స్ట్ సంకీర్తన దినేష్ చేస్తాడు. తర్వాత సాగర్ లక్ష్మి గారు రెడీగా ఉండాలి. జై బాబా. దినేష్. జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. కన్నులలోన హృదయములోన కన్నులలోన హృదయములోన నీ రూపమే వెలసే ఓ బాబా, నీ రూపమే నిలచే ఓ బాబా. కన్నులలోన హృదయములోన కన్నులలోన హృదయములోన నీ రూపమే వెలసే ఓ బాబా, నీ రూపమే నిలచే ఓ బాబా. వికసించు విరజల్లో నీ మోమున ఎన్నెన్నో కాంతులు వెలిగేనులే. వికసించు విరజల్లో నీ మోమున ఎన్నెన్నో కాంతులు వెలిగేనులే. ఎన్నెన్నో జన్మల పుణ్యంబుగా ఎన్నెన్నో జన్మల పుణ్యంబుగా ఈ జన్మలో నిన్ను గాంచితిమి. కన్నులలోన హృదయములోన కన్నులలోన హృదయములోన నీ రూపమే వెలసే ఓ బాబా, నీ రూపమే నిలచే ఓ బాబా. మృదు మధుర నీ నామ స్మరణములే నిలిపేము మా హృదయ పలకంబునా. మృదు మధుర నీ నామ స్మరణములే నిలిపేము మా హృదయ పలకంబునా. అవతారమూర్తివి ఓ మెహర్ బాబా, అవతారమూర్తివి ఓ మెహర్ బాబా. గైకొను మా హృదయ పుష్పాంజలి. కన్నులలోన హృదయములోన కన్నులలోన హృదయములోన నీ రూపమే వెలసే ఓ బాబా, నీ రూపమే నిలచే ఓ బాబా. నీ పాద సన్నిధిలో మేమున్నచో మా బాధలన్నీయు మరిచేములే. నీ పాద సన్నిధిలో మేమున్నచో మా బాధలన్నీయు మరిచేములే. ఓ బాబా నిన్ను కొలచు కోరికతో, ఓ బాబా నిన్ను కొలచు కోరికతో పాడాను ఈ గీత రూపంబునా. కన్నులలోన హృదయములోన కన్నులలోన హృదయములోన నీ రూపమే వెలసే ఓ బాబా, నీ రూపమే నిలచే ఓ బాబా, నీ రూపమే నిలచే ఓ బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా की జై. జై బాబా అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ జై బాబా. జై బాబా. దినేష్ ఎంత అద్భుతమైన భావనతో రాశాడో కవి. అంటే అంత ఆరాధనా భావన అంతా ఉంది. ఈ అంటే ఆ రూపాన్ని చూడాలంటే ప్రతిదీ కూడా ఆయన్ని చూడాలి అంటే ఆ కన్నుల్లో ప్రతి క్షణం కూడా ఆయన స్మరణలో ఆ రూపాన్ని చూస్తూ
అద్భుతమైన సంకీర్తన అందించినందుకు నీకు, రాసిన వారికి కూడా జై మెహర్ బాబా. మనం అంటే ఆయన భౌతిక నిర్యాణం అయిపోయింది కదా, ఆంతరిక సంబంధాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలో ఇరిచ్ మాటల్లో మనం తెలుసుకున్నాం. బాబా కూడా విధేయత గురించే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు కనుక ఇలా యాక్సెప్టెన్స్ తో మన జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే ఆ హృదయంలో ఉన్న బాబాకి అంటే ఆ కనెక్షన్ కుదురుతుంది అని ఇరిచ్ చెప్తున్నాడు. ఇక మెహరాబాద్ ప్రాశస్త్యం గురించి ఏంటంటే, ఆ మెహరాబాద్ లో బాబా చాలా విశ్వ కార్యక్రమం చేశారు అంటూ ఉంటారు కదా, ఆ కార్యక్రమాలు జస్ట్ మనం తెలుసుకుందామండి. జస్ట్ ఒక 1 minute లో మనం తెలుసుకుందాం. ఏదైనా సరే అంటే లోపలికి వెళ్లకుండా పైపైన మనం జిస్ట్ తెలుసుకుంటే, ప్రజెంట్ అవగాహన కోసం ఒక లైన్ మనం గుర్తుంచుకుంటే మెహరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇవి గుర్తొస్తాయి అన్నమాట. మెహరాబాద్ లో బాబా చేసిన ఎన్ని కార్యక్రమాలు అంటే, ఉచిత విద్య, ఉచిత వైద్యం, ఉచిత భోజన సదుపాయాలు, ఆశ్రమాలు, మస్తాశ్రమాలు, పిచ్చివాళ్ళ ఆశ్రమాలు, ప్రేమాశ్రమం పేరున ఆధ్యాత్మికత పట్ల పిల్లలకి, ఆ చిన్న పిల్లలకి శిక్షణ ఇవ్వడం, ఇంకా 44 సంవత్సరాలు అఖండ మౌనం పాటించడం, భావి తరాల కొరకు బాబా వ్రాసిన రహస్య గ్రంథం, ఏ అవతారంలో జరగని తాను దేహంతో ఉండగానే తన భావి సమాధిని నిర్మింపు చేసుకోవడం, ఆ సమాధిలో ఏకాంతవాసాలు, ఉపవాసాలు చేయడం, ఇంకా ఎన్నో దర్శనాలు, సహవాసులు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే ఈ మెహరాబాద్ లోనే చేశారండి. అంటే అంత పుణ్యక్షేత్రం మన మెహరాబాద్. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నీ కూడా మండలితో పంచుకున్నది కూడా ఇక్కడే ఈ మెహరాబాద్ లోనే. అంతేకాక బాబా వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి తిరిగి ఎప్పుడైనా సరే తిరిగి వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా మెహరాబాద్కే వచ్చేవారు. అంటే అది కేంద్ర స్థానంగా బాబా పెట్టుకున్నారు. అంతేకాకుండా 1969లో ఆయన భౌతిక నిర్యాణం అనంతరం ఆ దేహాన్ని నిక్షిప్తం చేసింది కూడా మెహరాబాద్ లోనే. కాబట్టి ఆ స్థలం అంత పవిత్రమైనది. విరిచి కూడా అంటారు, ఆ సమాధి చుట్టుపక్కలే కాదు, ఆ పవిత్రమైన ప్రకంపనలు అవి కొన్ని వేల మైళ్ళ వరకు ఆ ప్రకంపనలు వస్తాయి అంటారు ఇరిచి. అంటే అంత అద్భుతమైన పవిత్ర స్థలానికి మనం దర్శించే భాగ్యం ప్రభు అనుమతిచ్చాడండి మనకి. కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి గుర్తుండాలి. మెహరాబాద్ స్థలంకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత అద్భుత విశ్వ కార్యక్రమాలు ప్రభు చేశాడు అక్కడ అనే విషయం మనకి జ్ఞాపకం ఉండాలి. జై మెహర్ బాబా. ఇప్పుడు సాగర్ లక్ష్మి గారు సంకీర్తన చేస్తారు. తర్వాత స్వర్ణకుమారి గారు రెడీగా ఉండాలి. జై బాబా అండి. సాగర్ లక్ష్మి గారు. జై బాబమ్మ. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై బాబా. మానవుడా మాయ జగములో మాయని దురలో మునిగిపోకుమా. మానవుడా మాయ జగములో మాయని దురలో మునిగిపోకుమా. మానవుడా మాయలోనే పుడతాడు, మాయలోనే పెరుగుతాడు, మాయలోనే పుడతాడు, మాయలోనే పెరుగుతాడు, మాయలోనే మరణిస్తాడు. మానవుడు ఎన్ని జన్మలెత్తినా మాయలోనే మరణిస్తాడు. మానవుడు ఎన్ని జన్మలెత్తినా మానవుడా మాయ జగములో మాయని దురలో మునిగిపోకుమా. మానవుడా మాయలో మునిగి తేలుతూ మాయ లక్షణమే ఎరుగలేడు. మాయలో మునిగి తేలుతూ మాయ లక్షణమే ఎరుగలేడు. మాయ వదిలిపోవాలంటే మాయ మనసు వదిలిపోవాలి. మాయ వదిలిపోవాలంటే మాయ మనసు వదిలిపోవాలి. మానవుడా మాయ జగములో మాయని దురలో మునిగిపోకుమా. మానవుడా మాయ మనసు వదలాలంటే మెహరు బాబా తోడు కావాలి.
మాయ మనసు వదలాలంటే మెహరు బాబా తోడు కావాలి. మెహరు నామ స్మరణలో జీవితమంతా గడపాలి. మెహరు నామ స్మరణలో జీవితమంతా గడపాలి. మానవుడా మాయ జగములో మాయనిదురలో మునిగిపోకుమా మానవుడా. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై బాబా. థ్యాంక్ యూ బాబా. జై బాబా రజని. జై బాబా. సాగరలక్ష్మి గారు చక్కటి సంకీర్తన అందించినందుకు జై మెహర్ బాబా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సంకీర్తనకి స్వర్ణకుమారి గారు రెడీగా ఉండాలి. ఈ మెహరాబాదు స్థల ప్రాశస్త్యత తెలుసుకున్నాం కనుక మెహరాబాద్ గురించి బాబా ఏమన్నారో కూడా మనం తెలుసుకుందామండి. బాబా ఏమంటారంటే భవిష్యత్తులో మెహరాబాదు జెరూసలం అంతటి పుణ్యక్షేత్రం అవుతుంది అన్నారు. నెక్స్ట్ ఈ కొండ ప్రాంతాన్ని అంతా చూపిస్తూ మొత్తం విశ్వం అంతా నాకు చెందినదే అయినప్పటికీ ఈ మెహరాబాదు ప్రాంతం ప్రత్యేకించి నాకు చెందినది అన్నారు. అంటే తండ్రి చెందిన నాకు చెందినది అన్న స్థలానికి మనం వెళుతున్నామంటే మనం ఎంతో అదృష్ట భాగ్యశాలులం. ఇక బాబా ఇంకేమన్నారంటే ఇది నా అంతిమ విశ్రాంతి స్థలం అని కూడా అన్నారు. నా భౌతిక దేహం చాలించిన తర్వాత అంటే 60 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రపంచంలో ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయి అన్నారు. అది బాబా ముందే చెప్పేశారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూడడం, నా సాన్నిధ్యంలో గడపడం, నా మాటలు వినడం ఇది కాదు అద్భుతం. కేవలం నా నామాన్ని, నా చిత్రపటాన్ని చూసి వాళ్ళ జీవితాలను నా పణంగా పెట్టి అంటే అంకితమైపోయి సిద్ధంగా ఉండే ఆత్మలన్నీ వస్తాయని బాబా చెప్పారటండి. ఎంత అద్భుతంగా బాబా చెప్పారంటే ఇక్కడ రాస్తారు, ఎక్కువ మంది నా నామాన్ని స్మరిస్తారో మీరే చూస్తారు. నా పేరు మీద అనేక వేల మంది వారి జీవితాలను పణంగా పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు బాబా. అంటే ఆయన ఉండగా భౌతికంగా ఆయన్ని చూస్తూ ఆయన సూత్రాలను పాటించడం అనేది ఒక అద్భుతమే, అదృష్టమే. కానీ ఆయన చూడకుండా భౌతిక ఆ దేహాన్ని చూడకుండా కేవలం నామంతో మనం శ్రీకాకుళం, విజయవాడ ఇవి చూస్తే అండి బాబాని చూడని వాళ్ళు కేవలం నామస్మరణతో పేరుతో మెహర్ బాబా అని పేరుతోనో లేదా ఫోటో చూసి అలాగా జీవితాలనే పణంగా పెట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది అద్భుత ప్రేమికులు ఉన్నారు మన బాబా ప్రపంచంలో. ఇప్పటికీ కూడా కరోనా సందర్భంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయినా కూడా బాబాయే ముఖ్యం అని జీవితం గడుపుతున్న అద్భుత ప్రేమికులు ఉన్నారు. అంటే బాబా ముందే తెలుసు అద్భుతమైన ప్రేమికులు నాతో ఉంటారు, నన్ను నా కొంగు పట్టుకుని దృఢంగా ఉంటారు, వాళ్ళ వలనే ఇది సందేశం అండి. అంటే సజీవ సందేశంగా మారడం అంటే ఇలా బాబా పట్టుకుని ఉండడమే. ఎంత కష్టం వచ్చినా కూడా బాబాయే నాకు ముఖ్యమని ముందుకు పెడతారు చూడండి జీవితాన్ని నడిపేవాళ్ళు. వాళ్ళకి బాబా మంచి అంటే చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఇంత అద్భుత ఈ మెహరాబాద్ గురించి ప్రభువే స్వయంగా చెప్పిన ఈ విషయాలు కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మెహరాబాదు భూ కైలాసం, నెహరుని స్మరణే మోక్షవకాశం అంటూ పాడుకుంటూ వెళ్తాం కనుక అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఈ విషయాలన్నీ ఆ స్థలం ఎంత ప్రాశస్త్యం చెందింది, ప్రభు ఏమన్నాడు అన్న విషయాల్ని ఒక్కసారి మనం తలుచుకున్నాం. జై మెహర్ బాబా అండి. ఇప్పుడు స్వర్ణకుమారి గారు పాడతారు, తర్వాత ధనలక్ష్మి రెడీగా ఉండాలి. జై బాబా అండి. స్వర్ణకుమారి. జై బాబా అండి. అందరికీ జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జానవే మనసా ఎంతటి జానవే మనసా ఎంతటి జానవే మనసా జానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా జ్ఞానులకు ఒక జాతి కలదని చాట నేర్పితివా. జ్ఞానులకు ఒక జాతి కలదని చాట నేర్పితివా. జాతి కారణమా
జ్ఞానికి నీతి కారణమా జాతి కారణమా జ్ఞానికి నీతి కారణమా జానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా కులములోగన కులము నీదని కులుకి తగునా ఆ కులములోగన కులము నీదని కులుకుటది తగునా కులము కారణమా పావన గుణము కారణమా కులము కారణమా పావన గుణము కారణమా జానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా మతము మారిన దేవుడొకడను గతము మరువకుమా ఆ మతము మారిన దేవుడొకడను గతము మరువకుమా మతము కారణమా మానవా మమత కారణమా మమత కారణమా జానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా దేవుడేడని అంతు తెలియని దేశమేగితివా ఆ దేవుడేడని అంతు తెలియని దేశమేగితివా లేస మెరుగవు శ్రీ మేరుని దేవుడని అనవా లేస మెరుగవు శ్రీ మేరుని దేవుడని అనవా జానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా ఎంతటి దానవే మనసా. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. థ్యాంక్ యూ అండి రజనీ గారు. జై బాబా. జై బాబా కుమారి, చక్కటి సంకీర్తన చేసినందుకు జై మెహర్ బాబా. మనం మెహరాబాదు స్థల విశిష్టత అండ్ మెహరాబాదు ఆ స్థలం గురించి అక్కడ ఏమేమి కార్యక్రమాలు బాబా చేశారు, బాబా ఏమన్నారో తెలుసుకున్నాం. ఇది ఏమంటారంటే ఆ ప్రదేశాన్ని దర్శించుకున్న వారికి కలిగే అనుభూతికి కారణంట ఆ ప్రాంతంలో బాబా సాన్నిధ్యం నిండి ఉండడమే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నిజంగా కూడా అంత అనుభూతి పొందుతామండి, ఎందుకంటే మన ఆత్మ ఆనంద స్వరూపం. అందుకని మెహరాబాద్ వెళ్ళాము అంటే మనం ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాం, డేట్స్ మర్చిపోతాం. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా మనం ఇంకా మెహరాబాద్ లో ఉన్నామేమో, డి హాస్టల్లో ఉన్నామో ఎందుకు అనుకుంటామంటే మన ఆత్మ ఉండవలసింది భగవంతుని స్థానంలో కనుక అది మళ్ళీ మాయా ప్రపంచంలో రావడానికి ఇష్టం ఉండదు. అండ్ అక్కడ బాబా సాన్నిధ్యం ఎందుకు నిండి ఉంది అంటే
మెహరమాయి ఒకసారి బాబా అలా తిరుగుతూ ఉంటారు. బాబా ఎందుకు అలా తిరుగుతారు, కాసేపు కూర్చోవచ్చు కదా అంటే ప్రభువు చెప్తాడండి, ఇక్కడ ప్రతి ధూళిలోనూ నేను నా పాద స్పర్శతో పునీతం చేస్తున్నాను. ప్రేమికులు ఒక్క సమయంలో జన సముద్రం వచ్చేస్తుంది మెహరాబాద్ లో, కాబట్టి ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ నా దర్శన భాగ్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్పాడు ప్రభు. అంటే మెహరాబాద్ లో ప్రతి ఇసుక రేణువులోనూ కూడా ఆయన స్పర్శాభాగ్యం, ఆయన దర్శనా భాగ్యం కలుగుతుందని ప్రేమికులకి. కాబట్టి ఇరిచి చెప్పినట్టుగా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా బాబా సాన్నిధ్యంతో నిండి ఉంది మెహరాబాద్ ప్రాంతం. మరి బాలనాటి ఏమన్నారో తర్వాత తెలుసుకుందామండి ఒక సంకీర్తన తర్వాత. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ధనలక్ష్మి సంకీర్తన చేస్తుంది, తర్వాత సుశీల వెంకటరావు గారు రెడీగా ఉండాలి. జై బాబా. ధనలక్ష్మి. జై అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. నీ ప్రేమతోనేగా 14 భువనాలు నిలిచేనయా బాబా, నీ ప్రేమతోనేగా. ప్రేమించమన్నావు ప్రియతమునివై, నామాన్ని స్మరించి తరించగా. ప్రేమించమన్నావు ప్రియతమునివై, నామాన్ని స్మరించి తరించగా. మెహరన్న క్షణమందు ఆపదలనే, మెహరన్న క్షణమందు ఆపదలనే తొలగించుచున్నావు ఇహమందునా, నీ ప్రేమతోనేగా. 14 భువనాలు నిలిచేనయా బాబా, నీ ప్రేమతోనేగా. చల్లని నీ ప్రేమ కిరణాలనే వేద జల్లగ వచ్చితివి అవతారమై. చల్లని నీ ప్రేమ కిరణాలనే వేద జల్లగ వచ్చితివి అవతారమై. కల నిజమని భ్రమసి కలిమాయలో, కల నిజమని భ్రమసి కలిమాయలో ఉన్న మనవలికి నీవు కనరావులే, నీ ప్రేమతోనేగా. 14 భువనాలు నిలిచేనయా బాబా, నీ ప్రేమతోనేగా. పరిపూర్ణ అవతార పురుషుండవు, పరబ్రహ్మ పరమాత్మ ఈశ్వరుడవు. పరిపూర్ణ అవతార పురుషుండవు, పరబ్రహ్మ పరమాత్మ ఈశ్వరుడవు. సరిలేరు నీకిలను ఎవరైనను, సరిలేరు నీకిలను ఎవరైనను. సర్వోన్నతుండవు సకలాత్మవు, నీ ప్రేమతోనేగా. 14 భువనాలు నిలిచేనయా బాబా, నీ ప్రేమతోనేగా. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. అందరికీ జై బాబా. అంటే మీకు జై మెహర్. జై బాబా. ధనలక్ష్మి చక్కటి సంకీర్తన అందించినందుకు జై మెహర్ బాబా. మనం ఇరిచ్ అన్న మాటలు తెలుసుకున్నామండి. అంటే మెహరాబాద్ అస్తాల ప్రాశస్త్యత, ప్రభు యొక్క సాన్నిధ్యం ఎంత అద్భుతమైన భావన. అండ్ అంత హృదయపూర్తిగా విధేయత చూపిస్తే కనుక ఆయనతో మనం సాన్నిధ్యాన్ని, ఈ నిత్య సహచరుడు అని నెక్స్ట్ బాబా చెప్పినట్టుగా విధేయతతో ఉంటే కనుక ఆయన సాన్నిధ్య భాగ్యాన్ని మనం పొందగలం. ఇక బాలనాట ఏమంటారంటే, బాబా సమాధి బాబా యొక్క దైవ సాన్నిధ్యంతో నిండి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమాధి ఒక పవర్ హౌస్ అంటున్నాడు. పవర్ హౌస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటే మన ఇంట్లో ఎలా లైట్లన్నీ వెలుగుతాయో అలా ప్రభువుతో ఆ మెహరాబాద్ సమాధి అన్నది ఒక పవర్ హౌస్ లాంటిది అంటూ, ఆ సమాధి షరతులు లేని ప్రేమను, కరుణను, దానిని దర్శించవచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిపైన ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎంత అద్భుతంగా బాలనాటి గారు వివరిస్తున్నారు అంటే, అది ఒక పవర్ హౌస్. ఆ కనెక్షన్ కనుక మనము సరిగ్గా ఉంచుకుంటే కనుక దానికి తారతమ్యాలే ఉండవు. ఆ ప్రేమ కరుణ కూడా అందరిపై వర్షిస్తూనే ఉంటుంది అని మెహరాబాద్ ఆ సమాధి, ఆ స్థలం యొక్క అండ్ ఆ పవర్ హౌస్ గురించి బాలనాటి గారు తన మాటల్లో తెలియజేశారు.
కాబట్టి అద్భుతమైన మెహరాబాదు దర్శన భాగ్యాన్ని మనం త్వరలో పొందబోతున్నాం. ఆయన సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించబోతున్నాం కనుక ఈ విషయాలన్నీ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇంకొంచెం మరింత ఆయన దగ్గరగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ మాటలు మనం తలుచుకున్నామండి. ఇప్పుడు సుశీల వెంకట్రావు గారు సంకీర్తన చేస్తారు. తర్వాత శేషారత్నం గారు రెడీగా ఉండాలి. జై బాబా అండి. జై బాబా మహారాజ్ని. జై బాబా అందరికీ జై బాబా. ప్రేమ ధరణి వెలిసింది, ప్రియతముడై నిలిచింది, ప్రేమికులను చేసింది, ప్రేమను స్థాపించింది. ఆ ప్రేమకే నా నీరాజనం, ఆ మూర్తికే నా బ్రతుకంకితం. ప్రేమ ధరణి వెలిసింది, ప్రియతముడై నిలిచింది, ప్రేమికులను చేసింది, ప్రేమను స్థాపించింది. ఆ ప్రేమకే నా నీరాజనం, ఆ మూర్తికే నా బ్రతుకంకితం. విశ్వంలో నిండింది, విశ్వవ్యాప్తి చెందింది, విశ్వసించు వారి ఎదను వీణియగా పలికింది. ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు అడుగడుగున తెలిపింది, ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు అడుగడుగున తెలిపింది. మధుర మధుర అనుభవాలు అధ్యయనం చేసింది. ఆ ప్రేమకే నా నీరాజనం, ఆ మూర్తికే నా బ్రతుకంకితం. మౌనంలో మత ద్వేషం మటుమాయం చేసింది, మానవులను ఒకటిగా మలచి మేలు కొలిపింది. శాశ్వత చెలికానిగా తనను చేసుకొమ్మంది, శాశ్వత చెలికానిగా తనను చేసుకొమ్మంది. సత్యముతో ఏకమై శాశ్వతమై పొమ్మంది. ఆ ప్రేమకే నా నీరాజనం, ఆ మూర్తికే నా బ్రతుకంకితం. ప్రేమ ధరణి వెలిసింది, ప్రియతముడై నిలిచింది, ప్రేమికులను చేసింది, ప్రేమను స్థాపించింది. ఆ ప్రేమకే నా నీరాజనం, ఆ మూర్తికే నా బ్రతుకంకితం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. జై బాబా మహారాజ్. జై బాబా అండి. చాలా చక్కటి సంకీర్తన. ప్రేమ ధరణి వెలిసింది, ప్రీతముడై నిలిచింది. అద్భుత సంకీర్తన అందించినందుకు జై మెహర్ బాబా. ఇక ఆఖరిగా మనం ఈ ప్రభు యొక్క అంటే ఆయన మీద ఆధారపడి జీవించాలి, యాంత్రిక సంబంధం, మెహరాబాద్ స్థల విశిష్టత, బాబా సాన్నిధ్యం ఇవన్నీ మనకు కలగాలి అంటే అండి ఫస్ట్ మనకి ఆయన ఆధ్యాత్మిక స్థాయిపై మనకు విశ్వాసం ఉండాలి. అంటే ఆయన ఎంత ఉన్నతోన్నతుడు, మనం పాటలు పాడేస్తాం, సందేశాలు చదివేసుకుంటాం, కానీ ఆ స్థాయి మనకు అంటే దాని మీద విశ్వాసం కలిగి ఉండడం అనమాట. అలా ఎలాంటి విశ్వాసం? ఒక తల్లి చూడండి, తన బిడ్డ ఒక తల్లిపై ఎలా ఆధారపడతాడు? ఏం చేసినా కూడా తల్లి దగ్గరికి వస్తాడు. ఒకవేళ తప్పు చేశాడు అనుకోండి, తల్లి కొట్టింది అనుకోండి, మళ్ళీ అమ్మానే ఆయన బిడ్డ తల్లి దగ్గరికే వెళ్తాడు. అలాగే ప్రభు మన జీవితంలో ఏం చేసినా సరే, ఒక కష్టమైనా నష్టమైనా మనం అనుకుంటాం భగవంతుడు ఎందుకు ఈ శిక్ష విధించాడు, భగవంతుడు ఎందుకు కష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాడు అంటే, అప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం ఎలా కలుగుతుంది అంటే, ఈ కష్టాన్ని నా మంచి కోసమే ప్రభు నాకు ఏర్పాటు చేశాడు అనే భావనే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆయన స్థాయి మీద విశ్వాసం ఉండడం అని అంటున్నాడు రిచి. ఎంత అద్భుతంగా అంటే, మన ఆధ్యాత్మిక స్థాయి అంటే ఎక్కువగా ఊహించుకోక్కర్లేదండి. తల్లి బిడ్డ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ రిచి. ఆ తల్లి ఎలాంటిదైనా అవనండి, ఆ తల్లి ప్రేమ ఎప్పుడూ కురుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే అది వాడికి మేలు చేయదు అని తెలిసినప్పుడు దెబ్బ వేస్తుంది. అలా దెబ్బ వేస్తుందని చెప్పి తల్లి మీద కోప్పడడు, తల్లికి దూరం అయిపోడు, దగ్గరగానే అవుతాడు. మరింత బాధలో కూడా అమ్మానే పిలుస్తాడు కనుక
అలాంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థాయి మనకు ఆ దాని మీద విశ్వాసం ఉంటే తండ్రి ఏం చేసినా కూడా, అందుకే బాబా నా 3వ ప్రేయర్లో అధికాధికంగా నన్ను ప్రేమించండి అని పెట్టిన పదానికి అర్థం అదండి. కాబట్టి అంత అధికాధికంగా ఆయన ప్రేమిస్తే మన జీవితంలో ఏం జరిగినా కూడా, అంటే ఆ టైంలో మనకి బాధ అనిపిస్తుంది, భరించడం కష్టం అనిపిస్తుంది, దాటేశాక అనిపిస్తుంది అబ్బా భగవంతుడు ఎంత చక్కగా ఈ కష్టాన్ని దాటేశాడు, నేనే ఈ కష్టాన్ని దాటానా అని అనకుండా ఉండడు ప్రతి మానవుడు కూడా. కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థాయి మీద విశ్వాసం ఉంచండి అని బాబా చెప్పారు. ఇరిచి కూడా తన మాటల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనకు తెలియజేశారు. మరి నెక్స్ట్ సంకీర్తన శేషారత్నం గారు చేస్తారు. హారతికి జీవన్ గోలి గారు రెడీగా ఉండాలి. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय बाबा अंडी అందరికి. మెహరాబాదే భూ కైలాసం మెహరుని స్మరణే మోక్షావకాశం మెహరవతారం మోహన రూపం శరణము కోరిన జీవికి ధన్యం శరణము కోరిన జీవికి ధన్యం. ముడుపులు లేవు మ్రొక్కులు లేవు జపతప నియమము లేదు ఏ సాధనతో పని లేదు. ముడుపులు లేవు మ్రొక్కులు లేవు జపతప నియమము లేదు ఏ సాధనతో పని లేదు. హృదయము పొంగ ప్రేమను పొంద హృదయము పొంగ ప్రేమను పొంద పరుగున వచ్చినమయ్యా బాబా బాబా జై బాబా 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 జై బాబా. మెహరాబాదే భూ కైలాసం మెహరుని స్మరణే మోక్షావకాశం మెహరవతారం మోహన రూపం శరణము కోరిన జీవికి ధన్యం. పూనా నగరిలో ఆగి నీ జన్మస్థలమునకేగి బబజాను సమాధిని తాకి ఘనమగుని చరితము లాలించి ఆనందము పొంగ పాడుదాం బాబా బాబా జై బాబా 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 జై బాబా. మెహరాబాదే భూ కైలాసం మెహరుని స్మరణే మోక్షావకాశం మెహరవతారం మోహన రూపం శరణము కోరిన జీవికి ధన్యం. ప్రతి ఏడాది జనవరి 31వ తేదీ తలచి మా మనసున నిన్నే నింపి ప్రతి ఏడాది జనవరి 31వ తేదీ తలచి మా మనసున నిన్నే నిలింపి సమాధి చెంత ప్రణామముంది ప్రమోదముందెదమయ్యా బాబా బాబా జై బాబా 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 జై బాబా. మెహరాబాదే భూ కైలాసం మెహరుని స్మరణే మోక్షావకాశం మెహరవతారం మోహన రూపం శరణము కోరిన జీవికి ధన్యం. ప్రేమతో చేరిన ప్రేమికులంతా ప్రియమున నిన్నే కొలచి దిగువను మెహరాబాద్ చేరి ప్రేమతో చేరిన ప్రేమికులంతా ప్రియమున నిన్నే కొలచి దిగువను మెహరాబాద్ చేరి ప్రియమండలి వెలిగించిన దునిలో కోర్కెల మూకల నెట్టుదాం ప్రియమండలి వెలిగించిన దునిలో కోర్కెల మూకల నెట్టుదాం బాబా బాబా జై బాబా 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 జై బాబా. మెహరాబాదే భూ కైలాసం మెహరుని స్మరణే మోక్షావకాశం మెహరవతారం మోహన రూపం శరణము కోరిన జీవికి ధన్యం శరణము కోరిన జీవికి ధన్యం. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. థ్యాంక్ యూ బాబా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా రజని. జై మెహర్.
జయబాబా అండి. శేషారత్నం గారు చక్కటి సంకేతంతో ముగించారు. మెహరాబాదే భూ కైలాసం, మెహరుని స్మరణే మోక్షావకాశం. ఇక ఆఖరిగా ప్రభు ఇచ్చిన ఒక అద్భుత సందేశాన్ని మనం తెలుసుకుని హారతిలోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఎందుకంటే మెహరాబాద్ వెళ్ళలేని వాళ్ళు, లేకపోతే ఈ అమరతిథికి వెళ్ళలేని వాళ్ళు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు అయ్యో అని. కానీ బాబా కూడా చెప్తారు, వచ్చిన వాళ్ళకన్నా కూడా రాని వాళ్ళకే ఎక్కువ నా మీద తపన ఉంటుందని. దానికి సంబంధించి బాబా ఒక అద్భుత సందేశాన్ని ఇచ్చారండి. అది తెలుసుకుని మనం హారతిలోకి వెళ్ళిపోదాం. బాబా ఏమంటున్నారంటే, దూరం అంటే డిస్టెన్స్ అనేది నాకు లేదు అంటున్నారు బాబా. దేశ కాలాలు అంటే టైమ్ ఆఫ్ స్పేస్ అనేది కూడా నాకు అర్థం కాదు అంటున్నారు. నాకు అడ్డం కావు. ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నేను నీతోనే ఉంటాను. విచారించకు, సంతోషంగా ఉండు, హాయిగా ఉండు. నేను ఎల్లవేళలా నీతోనే ఉన్నాననే విషయాన్ని గుర్తుంచుకో. అసలు ప్రతిసారి ఒక యుద్ధం వస్తే సైనికుని ఎలా ఎలర్ట్ చేస్తాడండి, అలా ప్రభు ప్రతి సందేశంలో కూడా ఒక ఎలర్ట్నెస్. ఆఖరికి సమాధి దర్శనంలో కూడా నువ్వు నన్ను ప్రేమించకపోయినా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానన్న విషయాన్నైనా గుర్తుంచుకో. అంటే ఎంత ప్రభు ఎంత అలా దిగి వచ్చేసి, అందుకే త్యాగమయ జీవితం అంటారు అవతారుడు ఎప్పుడూ కూడా. ఎంత అద్భుతమైన విషయం ప్రభు చెప్పాడు అంటే, రాలేని వాళ్ళకి ఆ దూరాలు ఇవన్నీ కూడా నాకైతే అడ్డం కాదు, నువ్వు అడ్డంకి లేకుండా చేసుకో అని చెప్తున్నాడు ఒక రకంగా. అంటే సంతోషంగా ఉండు, విచారించకు, హాయిగా ఉండు. నేను ఎల్లవేళలా నీతోనే ఉన్నానన్న విషయాన్ని, అంటే ఊపిరి కన్నా దగ్గరగా మన మెహర్ ప్రభు ఉన్నాడు. మన శ్వాసని గుర్తించినట్టే ఆ ప్రభువును కూడా మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. జై మెహర్ బాబా అండి. ఇప్పుడు హారతిలోకి వెళ్ళిపోదాం. జీవన్ గోరి గారు ప్రభుకి హారతిస్తారు. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా అండి. అవునండి, అవునండి. నామస్మరణ అండి, నామస్మరణ, సైలెన్స్, హారతి. అయితే ఒక్క నిమిషం నామస్మరణ చేసి హారతి పాడండి జీవన్ గోరి గారు. ఒక నిమిషం నామస్మరణ నామస్మరణ బాబీ గారు, సత్యవతి గారికి ఇవ్వండి. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय, అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. హరే మెహరు హరే మెహరు 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 హరే 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 మెహరు హరే మెహరు 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 హరే 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 బాబా మెహరు బాబా హరే 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 బాబా మెహరు బాబా హరే 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 మెహరు హరే మెహరు 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 హరే 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 మెహరు హరే మెహరు 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 హరే 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 బాబా మెహరు బాబా హరే 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 బాబా మెహరు బాబా హరే 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 మెహరు హరే మెహరు 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 హరే 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 మెహరు హరే మెహరు 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 హరే 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 బాబా మెహరు బాబా హరే హరే అవతార్ మెహర్ బాబా. జై బాబా అండి. ఒక్క నిమిషం సైలెన్స్, అనంతరం హారతిలోకి వెళ్దాం. జై బాబా అండి. ఒక మాట చెప్పుకున్నాక చెప్పండి. జై బాబా అండి, అందరికి జై బాబా. చింతమాకుల చెన్నయ్య గారు తన తుది శ్వాస బాబా నామస్మరణతో విడిచారు. అక్కడ నుండి వారి పల్లెటూరుకి కూడా బాబా ప్రేమికులందరూ తరలి వెళ్లి ఆ దివ్య ప్రియతముని నామస్మరణతో ప్రేమగా వారికి బాబా దగ్గరికి పంపించే కార్యక్రమంలో బాబా ప్రేమికులందరూ పాల్గొన్నారు. వారు మారుతి ధనలక్ష్మి సులోచన మెహర్ గార్ల మామయ్య గారు. జై బాబా అండి. తర్వాత నిన్న వేణుకుమారి గారు బాబా దగ్గర ఒడిలోకి వెళ్ళారు. ఆమె నిరంతరము బాబా నామస్మరణతో బ్రతికిన జీవి. తనది ఏలూరు. ఢిల్లీలో తుది శ్వాస వదిలారు. వారిద్దరికి మౌనంగా పేర్కొనిచ్చి బాబా ఆత్మశాంతి, బాబా దగ్గరికి వారిద్దరి ఆత్మశాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ మనం సైలెన్స్ పాటిద్దాము. జై బాబా అండి. మెహడియర్ గారు. జై బాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా.
అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. జై బాబా అండి. జీవన్ గోలి గారు బాబాకి హారతి ఇవ్వండి. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. జై బాబా. దేవాది దేవా ప్రేమ స్వభావా ప్రభో మెహరు బాబా ప్రియతమా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి దే. దేవాది దేవా ప్రేమ స్వభావా ప్రభో మెహరు బాబా ప్రియతమా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి దే. ప్రేమ జ్యోతి మా హృది వెలిగించు కామ క్రోధముల మది తొలగించు ధామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు ధామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు మము కరుణించవయ్యా ప్రియతమా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి దే. నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు మము కరుణించవయ్యా ప్రియతమా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి దే. అహంకారము హారతి కారా ఇహమే పరమై ప్రకాశింపగా పాహి శరణు సాయుజ్యమునందగా పాహి శరణు సాయుజ్యమునందగా మము కరుణించవయ్యా ప్రియతమా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి దే. దేవాది దేవా ప్రేమ స్వభావా ప్రభో మెహరు బాబా ప్రియతమా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి దే. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. అందరికి జై బాబా. జై బాబా అండి. అందరికీ జై బాబా. మళ్ళీ రేపు ఇదే టైంకి మెహర్ దర్బార్లో మనందరం కలుద్దాం. ప్రభు ఇచ్చిన ఈ అద్భుత అవకాశానికి మరోసారి కృతజ్ఞతా వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ జై మెహర్ బాబా. జై బాబా అండి. అందరికీ జై మెహర్ బాబా. జై బాబా. జై బాబా. అందరికి జై బాబా. పరాత్పర పరబ్రహ్మ అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అందరికీ జై బాబా.